Welcome everyone to my smart class. Today we will discuss few things about English of class 10, mainly poem. The title of the poem is Amanda. There are few notes on the screen where you have already noticed. The concise notes which then the wise explanation of the poem Amanda. The poet of the poem is Robin Klein. গতিকে আমান্ডা নামৰ যেটো তোমালোকৰ কবিতা আছে দশম শ্ৰেণী ইংৰাজী এই কবিতাটোৰ এক সৰল আলোচনা আমি কৰিবলৈ লৈছো গতিকে তোমালোকে মন দি শুনিবা বুজিব পাৰিবা ইন্ট্ৰোডাকচন পাৰ্টটোত আমি কি ৰাখিছো যে the poem Amanda shows how a young girl feels suffocated by her mother's constant instructions. As a result, Amanda escapes into her imaginations, dreaming of a life full of freedom and peace. অর্থাৎ এই আমান্ডা নামৰ যেটো কবিতা তাত এজনী সৰু ছোৱালীৰ লৰালিৰ অনুভৱ প্ৰকাশ পাইছে যাক সদায় মাতৃয়ে উপদেশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে মাতৃৰ বিৰত যেটো বকবকনিৰ পৰা আমান্দাই নিজৰ কল্পনাৰ জগতত মুক্তি বিচাৰিছে ৰাহাসন আমি ষ্টেঞ্জা ওয়াইজ আমান্ডা কবিতাটোৰ বিষয়ে সহজকে বুজিবলৈ যত্ন কৰো ফাৰ্স্ট ষ্টেঞ্জাটোত কি আছে don't bite your nails Amanda don't hunch your shoulders Amanda stop that slouching and sit up straight Amanda but yet ki ami pam je Amanda's mother scolded her for not sitting properly and for biting her nails she wants Amanda to behave like a well-mannered girl the tone here is strict and controlling showing how parents often expect perfection from their children অর্থাৎ আমাৰ অসমীয়াত কি হ'ব তোমালোকে এবাৰ ভাবি চাইছেনে যে আমান্দাৰ মাতৃয়ে তাক উপদেশ দিছে নখ কামুৰি নাথাকিবা পিঠি বেকা কৰি নাথাকিবা ভালকৈ বহিবলৈ কৈছে মাতৃৰ মাতত সকলো সময়তে খালি উপদেশ নিয়ন্ত্ৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ প্ৰকাশ পাইছে ইয়াত কি হৈছে পিতৃ মাতৃৰ কিছুমান আচৰণ প্ৰকাশ পাইছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ডিসিপ্লিন বা নিয়মানুবৰ্তিতা শিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেকেন্ড ষ্টেঞ্জাত কি আছে there is a language marveled sea where the soul inhabitant is me a mermaid drifting blissfully মানে আমান্দাই কল্পনাৰ জগতত বেলেগ ধৰণৰ এখন পৃথিৱীলৈ গতি কৰিছে আমাৰ এক্সপ্লেনেশনটো এনেকুৱা হ'ব Amanda imagines herself as a mermaid peacefully floating in the green sea she wants to escape to a calm beautiful world where no one controls her this shows her desire for freedom and peace অর্থাৎ আমান্দাই নিজৰ কল্পনাৰ জগতত নিজকে সমুদ্ৰ কন্যা হিচাপে ভাবে যি পানীৰ ওপৰত শান্তিত থাকিবলৈ বিচাৰে যি নেকি মুক্তিৰ আৰু নিৰিবলি জীৱনৰ আকাংক্ষা প্ৰকাশ কৰিছে কি আছে আকৌ আহিছে মাকৰ পৰা কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকচন did you finish your homework Amanda did you tidy your room Amanda I thought I told you to clean your shoes Amanda এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দেশ সকলো সময়তে
আমাণ্ডাৰ প্ৰতি মাতৃৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। Then the mother again questions Amanda about her duties, homework, room cleaning, and shoes. The repeated instruction show how Amanda's daily life is full of orders and no space of joy. অর্থাৎ মাতৃয়ে পুনৰ আমাণ্ডাক উপদেশ দিছে যে পাঠ শেষ কৰিলানে, তুমি উঠা পৰিষ্কাৰ কৰিলানে, জোতা ভালকৈ চাফ চিকুণ কৰিলানে। ইয়াত কি দেখুৱালে গোটেই ষ্টেঞ্জাটোত আমাণ্ডাৰ জীৱনটো যেন নিৰন্তৰ এক নিয়ম আৰু আদেশেৰে ভৰপূৰ। ষ্টেঞ্জা 4 কি আহিছে? I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my husk bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Yet কি হৈছে? Amanda now imagines herself as orphan, free from restriction and scolding. She enjoys walking freely on the road, feeling the dust beneath her feet. For her, silence and freedom are more precious than comfort. অসমীয়াত কি কৈছে এইটো? বাস্তৱত আমাণ্ডাই নিজকে এজন অনাথ হিচাপে ভাবিছে, যাৰ ওপৰত কোনো যেন নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকিব কাৰো। তেওঁ নীৰৱভাৱে পথত খালী ভৰিৰে ঘূৰি ফুৰিব আৰু এই নীৰৱতাৰ মাজতে স্বাধীনতাৰ মাধুৰ্য অনুভৱ কৰিব। এইখিনি আছিলে 4th ষ্টেঞ্জাৰ মূল বিষয়। 5th ষ্টেঞ্জাৰটোত কি কৈছে? Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your test, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? মাতৃয়ে আকৌ আমাণ্ডাক যেন নিৰ্দেশ দিছে। The mother wants Amanda not to eat chocolate because it causes pimples to her skin. She also scolds Amanda for not paying attention while she is talking to her. It shows Amanda's growing disinterest in listening to her mother's constant nagging. অৰ্থাৎ মাতৃয়ে আমাণ্ডাক চকলেট নাখাবলৈ কৈছে কাৰণ তাইৰ মুখত বিভিন্ন ফুট তেনেকুৱা পিম্পল ওলাইছে। তাৰোপৰি মাতৃয়ে ক'লে যে তোমাক যে মই কিবা এটা কৈ আছো শুনি পাইছানে, মন দিছানে? ইয়াত দেখা কি গৈছে যে আমাণ্ডাই যেন এতিয়া মাতৃৰ অবিৰত এই বকবকনিত একেবাৰে আগ্ৰহ হেৰুৱাই পেলাইছে। এতিয়া ষ্টেঞ্জা 6ত কি আছে? I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. Amanda imagines herself as Rapunzel, a fairy tale princess who lives alone in a tower. But I am not the real Rapunzel. Amanda does not want anyone to disturb her. She loves the peace and solitude of being alone. ইয়াত কি ক'লে? আমাণ্ডাই নিজকে ধনী পৰী কাহিনীৰ ৰাপুঞ্জেল হিচাপে ভাবে, যি টাৱাৰত একাকী হৈ থাকে। ৰাপুঞ্জেলৰ বিপৰীতে আমাণ্ডাই নিজৰ একান্ত জীৱনক প্ৰেম কৰে, তাকো তাই নিবিচাৰে যে তাইক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থকা। ষ্টেঞ্জা শেষৰ যিটো 7 আছে তাত শেষত কি প্ৰকাশ পালে আমি চাওঁ আহাচোন। Stop that shouting at once, Amanda. You are always so moody. Amanda, anyone would think that I nag at you, Amanda. মাকে আমাণ্ডাক দুখ দিছে। Mother accused Amanda of being moody and sulky.
Ironically, she thinks people might blame her for her scolding Amanda, though she is indeed doing so. The stanza highlights this much misunderstanding between adults and children. But ইয়াত কি প্ৰকাশ পালে মাতৃয়ে ইয়াত যেন আমান্দাক দুখ দি কৈছে যে তুমি কেতিয়াও খুচি নহয় মুখ ফুলাই থাকা মাতৃয়ে ভাবে যে মানুহে হয়তো ভাবিব তেওঁ তাইক বকনি কৰি থাকে বকবকনি গালি পাই থাকে যদি সত্যত তেওঁ তাইক বকবকনি নকৰে তাইক আচলতে ভালটোহে কৰিবলৈ বিচাৰে গতিকে এই স্তবকত পিতৃ মাতৃ আৰু শিশুৰ মাজৰ যেটো ভুল বুজাবুজি এই দিকটো দেখুৱাইছে গতিকে গোটেই কবিতাটোৰ মূল ভাৱটো কি হ'ব দি থিম অফ দা poem is the poem beautifully contrasts the real world of discipline with the imaginary world of freedom. It tells us that too much control can kill a child creativity. অৰ্থাৎ এই কবিতাত কি প্ৰকাশ পালে বাস্তৱ জীৱনৰ নিয়ন্ত্ৰণ কল্পনাৰ স্বাধীনতাৰ মাজত থকা বৈপৰীত্যৰ এটা দৃশ্য ইয়াত দেখুৱায় যে পিতৃ মাতৃৰ অত্যাধিক নিয়ন্ত্ৰণে শিশুৰ সৃষ্টিশীলতাও নষ্ট কৰিব পাৰে গতিকে moral of the poem কি হ'ব children needs love freedom understanding more than constant correction অৰ্থাৎ শিশুসকলৰ প্ৰয়োজন স্নেহ বুজাবুজি স্বাধীনতা সদায় উপদেশ নহয় যে সকলোকে অতি কম সময়তে এটা সুন্দৰ আমি কবিতা আলোচনা কৰিলো আশা কৰিছো তোমালোকে ভাল পাবা এনেকুৱা ধৰণৰ কবিতা পাবলৈ মোৰ ইউটিউব চেনেল জ্ঞানসাগৰ চেনেলখন সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ফেসবুক পেজ পংকজ বৰা ফলো কৰিবা ধন্যবাদ